Fermer Asqar ataning jani qiynalib, abden kiyzilib bitken edi. 3 ay boyu burungi malshisi Nurlan xabar o'sharsiz ketgandan beri, firmaning aybarli buxasi Sultanga hech kim jaqinday olmaydi. 500 kiloga juq salmag'i bar bu jonivorga jaqindauding o'zi qaterli shabulmen ayaqtalatın. Sultan Almaty oblasining tog' bo'kterindagi Qunarli alqabda o'rnalaskan, Umid chorvashlig'ida nag'iz qavubti jonivorga aynalgandi. Firmadagi avur, Asqar ataning vayimi men boshqa жұмысшылардың unsiz qo'rqinishina to'la edi. Kundir Sultanning asov minezni bir shishim tabuga tirishgan natijasiz hareketlarmen o'tib jatdi. Altundir Asqar ataga tek mazasiz o'ylar men marhum ayeli Aygul ajining kulkisi avlada jang'irib turgan yaxshi kundirning estiliklerin g'ana akeledin. Dal sol kezde, bir surg'ult seysenbi kuni tangirting, taqdirning o'zi jibergendi, bir bala payda bo'ldi. Arman, uning jasi nebari 5 edi. Jaqin mangdaga avdan o'rtalig'idan kelgan ko'p so'laytin әлеуметтік xizmatkerning eski, to'zig'i jetgan ko'ligimen jetkizildi. Balaning arq ayiqlari men qo'llari uzoq yo'lning shang'ina bilgangan. Ol Asqar ataning marhum ayelining alis nemere qarindasining o'g'li edi. Ol ayelda Asqar ata sirek o'tbasiliq jindardan әрең esne tusiretin. Armanning bu dunyoda boshqa hech kimi yo'q edi. Uning anasi Janar jaqinda qaytis bo'lib, uni erisiktirdim tisniksiz, jiy dushmanlik alemimen yolg'iz kurashuvga majbur etgan. Asqar ata 58 jashdagi, jilding betin qajag'an, vayimdan ajim baskan jizdi kest, balani qabıldavdagi iqlossizlig'in әрең jasirdi. 2 yil burun ayeli Aygul opasiz yurak avruundan ayrilgan, sodan beri tek firmadagi жұмыс үшін umr surgan. Firma uning yolg'iz panasi men mag'nasina aynalgan edi. Kichkintoy balani, osinday nazik әri pak bo'lmishda tarbiyali o'yi uni kes kelgan ashula buxadanda qattiq qo'rqitdi. Ol bala tarbiyesi turali eshtinge bilmeytin, avur жұмыстан kataygan qo'ldari atting tizginimen ayristovga үйренген, kichkintoy, senimdi qo'ldarga emas. Firma kundelikda qavub qaterlermen, jene qatal ömürmen, bala üçün, әсіресе жоғалтудың асы дәмін татқан bala үшін орынсыз жер болып көрінді. Бұл баланың барар басқа жері жоқ, Asqar ata, деп қайталады апай Райхан, оның үй қызметкері, Арманның алдына бір табақ ыстық сорпа қойып жатып. Ол 68 жастағы, аласа бойлы, шымыр денел зәйел еді, мейбірімді көздерімен ешқашан демалмайтындай көрінетін қолдары бар еді. Ол 15 жылдан астам уақыт бойы үйгеді. Asqar ataga da qamqorluq жасап келді. Әлі Aygul апай тері кезінен бастап, қожайынның жанының әрбір қалтарысын білетін. Marhum Aygul апай әрдайым айтатын, отбасы, бұл отбасы, қаншалықты алыс болса да. Қан судан қой болмайды. Оның даусы жай, бірақ нық еді, жылдардың даналығымен, және жақсылыққа деген мызғымас сенемен толы еді. Asqar ата күрсінді, сирек, ағарған шаштарын қолымен сипап. Мен бала бағу туралы ештеңе білмеймен, Райхан апай. Бұл жер балаға лайық емес, деп қайталады ол. Бірақ даусында енді икзыштылық сезілді. Бұл сөз, деп жауап берді үй қызметкері, қолдарын беліне нық қойып. Бұл ферма талай жақсы адамдардың туылып, өскенін көрді. Бала үйренеді. Сіз де үйренесіз. Бала күлкісі жоқ үй емес, Asqar, Aygul кеткел бұл үй каберге ұқсап қалды. Мүмкін бұл бала құдайдың берсіе, жүрегіңізде қайта жылыту үшсен. Arman үнсіз, демен ешіне тартып тамақтанды. Uzun kirpikтермен қоршалған үлкен қоңыр көздері айналасындағы барлық нәрсенде ерекше, жаснаса емес бір қызығушылықпен бақылап отырды. Ол арық бала еді, маңдайына түскен ретсіз қоңыр шаштары, және үстіндегі қарапайым. Ескерген киімдері оған кештірейіп қалғаны анық көрініп тұрды. Көп сөйлемейтін, демек, мүлдем сөйлемейтін. Бірдеңе сұрағанда тек басын изейтін, сөздер оның нәзік иықтары үшсін тым ауыр секілді. Немесе оны қорғаныш шапандай орап алған тыныштықты бұзудан қорыққандай. Оның көзқарасында қайғы, ерте даналық және Asqar атаның өзінің дайсыз нулне себеп болған қандай да бір түсінексіз күш араласқан еді. Бұл балада бірдеңе бар еді, ерекше бір нәрсе, оны бір уақытта әрі тартатын, әрі қорқытатын. Күн бойы Asqar ата баланың қасында болудан жалтаруға тырысты, әдетте ферма жұмыстарына баспен керіп кетті. Бірақ ойлары үнемі кешкентай Арманға, оның тыныш қадамдарына және сынаушы көз қарасына оралып отырды. Онымен естейтін. Жалғыздық пен ауыр жұмысқа үйренген қатал фермер 5 жасар жетімге қалай қарай алады? Өзін дайын емес, қорқынышты сезінді. Aygul'дің өлімі өмірінде бір босты қалдырған. Оны жұмыспен толтырып, ферманы жалғыз әлеміне айналдырған. Енді бұл әлем бұзылған, ал болашақ белгісіз әрі қорқынышты көрінді. Апай Райханның сөздеріне қарамастан, бұл нәзік баланың ферма өмірінің қатал ырғағына қалай үйренетінін елестете алмады. Сонда да қайдағы бір түпкерінде
оны жай ғана жібере алмайтынын сезді. Айгүлдің бейнес, оның мейірімділігі мен жанашырлығы оған тыныштық бермеді. Ол ешқашан бір баланы қиындықта қалдырмас еді. Кешкісін, Арман кішкентай қонақ бөлмесінде тыныш ұйықтап жатқанда, Асқар ата мен апай Райхан ас үйде отырды. Пештегі от жайлап шытырлап, қабырғаларға билеп тұрған көлеңкелер түсірді. Жақсы бала екен Асқар, деді апай Райхан тыныштықты бұзып. Тыныш, бірақ өздері көп нәрсені айтады. Олар да Айгүлде болған сол мейірімділікті көремін. Асқар ата ауыр күрсінді. Мүмкін сенікі дұрыс, Райхан апай. Бірақ мен қорқамын. Оған қажет нәрсені бере алмайтынымнан қорқамын. Оның көңілін қалдырудан қорқамын. Оған махаббат керек, Асқар, тек махаббат. Және біраз сабыр. Қалғаны өздігінен реттеледі. Оның сөздері қарапайым, бірақ сенімге толы еді. Асқар ата терезеден қоралар мен мал қораларының қараңғыланған сұлбаларына қарады. Ферма оның бүкіл өмірі еді. Мүмкін, тек мүмкін, бұл өмірде кішкентай, мұңды бір бала үшін де орын бар еді. Келесі күні таңертең күн тау шыңдарының үстінен көтеріліп, үміт шаруашылығын жұмсақ, алтын түсті нұрға бөледі. Бірақ Асқар атаның мұңды көңіл күйін толығымен сейілте алмады. Асау Бұқа Сұлтан туралы уайымдар оны әлі де мазалап жатты. Қожайын басқа жұмысшылары, Амантай мен жас Жомарт пен Жануарды жуастудың немесе, ең болмағанда, оны қауіпсіз тамақтандырудың кезекті нәтижесіз жоспарын талқылап жатқанда, үйде көлеңкедей қозғалып жүрген кішкентай қонақ Арман байқатпастан ғайып болды. Апай Райхан ас үйді жинастырып болған соң, оны барлық жерден іздей бастады. Алдымен оның бөлмесінен, сосын ауладан, тіпті қораға да үңілді, бірақ баладан ешқандай із қалмаған еді. Оның жүрегі уайымнан қатты соға бастады. Содан кейін, сұлтанның қорасының жанынан өтіп бара жатқанда, ол іштен шыққандай көрінетін жай, әрең естілетін бір дыбыс естіді. Биік қоршаудың тақтайлары арасындағы саңлаудан қарағанда, ол қорқыныштан айқайлап жібере жаздады. Қаны тамырларында қатып қалды. Арман іште, қоршалған аумақтың дәл ортасында, үлкен бұқаға өте жақын жерде еді. Сұлтан, айлар бойы үйінің табалдырығын аттауға батылы жеткен кез келген адамға қағармен шабуылдайтын жануар, енді қозғалмай тұрып, үлкен қара көздерімен баланың кішкентай денесіне қызығушылықпен қарап тұрды. Баланың есін алғанда, оның танаулары сәл кеңейді, бірақ оның тұрысында, әдеттегі, озбырлықтың ешқандай белгісі жоқ еді. Керісінше, бұқаның көзқарасында бір түрлі, тіпті нәзік бір қызығушылық оқылды. Жұрт олда бұл кішкентай тіршілік иесінің оның аумағында не істеп жүргенін түсіне алмады. Арман, деп пысылдады апай Райхан, дауысы жануарды арандатып жіберуі мүмкін кенеттен қозғалыс жасаудан қорқып дірілдеп. Бері кел, жаным жайлап балам. Ол жүрегінің кеудесінен шығып кететінін сезді. Бала оған қарай бұрылып, қолын бұлғады. Ол тек артқа аулада ойнап жүргендей, және жағдайда ерекше ештеңе жоқтай. Оның күлкісі пәк әрі тыныш еді. Содан кейін, ешбір ойланбастан, кішкентай, әлсіз қолын сұлтанның үлкен тұмсығына қарай созды. Жануар күтілген қаһардың орнына, ауыр басын жайлап еңкейтіп, Арманның оған тиюіне мүмкіндік берді. Баланың кішкентай саусақтары бұқаның қатты терісін, дәл танауларының арасын, нәзік сипады. Сұлтан жайлап демек, қанағаттанарлықпен пысқырып, көздерін жұмды. Бет күтпеген сипаудан ләззат алып тұрғандай. Апай Райхан көзіне сене алмады. Алғашқы есеңгіреуден арылған соң, Асқар атаны шақыруға асықты. Оны ферманың кішкентай кеңсесінде тапты. Ол жерде ол қабағы тіксиіп, уайымдап, мал дәрігері Ербол мен Сұлтанға қатысты ықтимал шешімдер, соның ішінде соңғы шара, жануарды мал сой пунктіне сату туралы сөйлесіп отырған, дегенмен бұл ой қожайынның жүрегін тілгілеп жатқан еді. Асқар ата, тез келіңіз, мұны көруіңіз керек, деп айғайлады ол демігіп, есікті қақпастан. Енді не болды, Райхан апай? Бірдеңе болды ма? Асқар ата оның көздеріндегі үрейді көріп, сөзін аяқтамады. Бала, Арман, ол сонда, Сұлтан мен. Асқар ата мен дәрігер Ербол бір сәт сенімсіздікпен бір-біріне қарап, сосын қораға қарай жүгірді. Олар көрген нәрсе оларды сөзсіз қалдырды. Бен найзағай соққандай. Арман кішкентай шөп майысына мініп, Сұлтанның қалың мойнын тыныш сипап отырған, ал бұқа толығымен қозғалмай тұрып, көздері жұмулы, баланың сипауларына берілген. Ол соншалықты жуас көрінді, оны айлар бойы ешкім бұлай көрмеген еді. Бұл мүмкін емес, деп мүңк етті дәрігер Ербол, көзілдірігін мұрнына тізіп. Ол Сұлтанның мінезін жақсы білетін. Бұл жануар жақындаған кез келген адамға шабуылдайды. Өткен аптада ғана Амантай сүзіп кете жаздады. Ол тек оған жем бермекші болған. Мал дәрігері ұзақ тәжірибесінде көп нәрсені көрген,
Biroq bunday ko'rinish uning barliq tisnigini nasib qisdi. Asqar ata joylab qo'rshovga yaqindadi. Yuragi qattiq so'g'ib turdi. Arman, balam, beri kel. Jaylab janim. Uning davsi to'lg'umen qo'rqinishdan qarlig'ib chiqdi. Bala basin ko'chirib Asqar ataga qaradi. Firmaga kelgandan beri alg'ash ret uning betida keng, shinoyi kulki paydo bo'ldi. Ol buqaning mo'yinina miyirmin bir shapaloq urib, eski do'simen qo'shtasqanday, tinish qo'rshovga qaray yurdi. Ol yerda Asqar ata uni qo'lina olib, qattiq qisdi. Kichkentay denening sal dirildigini sezdi. Biroq qo'rqinishdan emas, kerisincha qandayda bir ishga to'lg'udan. Qalay isteding buni? Deb so'radi fermer, alida bo'lgan o'qiyaga senbey. Uning aqli ko'rganin qabildovdan bas tortdi. Arman yig'in qiqang yetkizdi. Bu so'roq ortiq edi. Ol muayibdi, dedi ol jinishki bala davsimen. Men munda kelgandegidey. Uning so'zlari qarapayim, biroq kitpegen teringlikpen jang'irdi. Darigir Erbol qo'rshovga yaqindab, sultonni muhiyat qarab chiqdi. Buqa tinish qoldi. Jaybaraqat eri irg'aqda kiysib, mezgil ulken, ilg'aldi ko'zlarimen odamlar tovina qarab turdi. Uning burungi o'z birlig'idan hech qanday iz qolmagan edi. Aylar bo'yi alg'ash Red Bull januarda o'sinday bo'sangsigan kuyda ko'rib turman, deb eskertdi mal darigeri. Adetda ol mening munda kelajatganimda ko'rganda doldana bastaydi. Bul balada birdingi bar, birdingi uni tinishtandiradi. Ol basin shayqadi, ko'riniu abdirab qolgan, biroq so'nimen birga qiziquvchilik tanitgan. Girimet. Asqar ata Armanni yerga tisirib, uning janna inkiyib, ko'zlarini qaradi. Meni yaxshilabdingda, Arman, dedi ol qatal bo'lug'a tirishgan. Biroq abdiravun jasira almagan davuspen. Bul buqa o'ta qavibdi. Janda hech kim bo'lmaganda, o'g'an jahindovga bo'lmaydi. Tisinding be. Balam o'yinsinganday basin izet, biroq ko'zlari alida sultonga qadalgan. Ol alida qo'rshovding janida turib, kichkentay do'stining qaytuini kutib turganda. Armanning ko'z qarasida qo'rqinish yo'q, tek qandayda bir tering, tisniksiz bir tisnik bar edi. Asqar ata kursindi. Uni uzoq o'ylarga to'la tun kutib turdi. Kudayow, uning firmasida ne bo'lib jati? Sol kuni kechki, qarapayim kechki askizinde, apay Rayhan ko'rada bo'lgan o'qiyaga turali aytuini to'xtatmadi. Ko'zlari tisniksiz bir to'lquvdan jiltirab turdi. O'mirimda mundaydi ko'rmepman, Asqar ata. Bul balaning qasiyati bar, aytaman sizga. Nag'iz Xudoyding bergansiya. Ol shanish qismen intalana qimildab demek, tiyilmegin tabag'in umitib ketdi. Bul jay g'ana baq bo'ldi, Rayhan apay, taza kezdiy so'xtiq, deb Asqar ata kenetdan javob berdi. Katta et kesegin äring kesib jatib. Ol senimda ko'rinuga tirishdi, biroq tipkirinde kumayning uni jeb jatganini sezdi. Buqa o'yinchilik emas. Kez kelgan satda shabuldovga shishim qabildavi mumkin. Ne bo'luvi mumkin ekanini o'ylag'imda kelmaydi. Markum Aygul apay erdayim aytatin, ki bir odamlar jonivorlar men qarim qatnashasa uchun yirik qabiliyatpen tuadi, deb apay Rayhan berilmet, davsi sal armanchilvinki ye bo'ldi. Esimde o'lakesi, Qasimata, sonday bo'lganini aytatin. Jonivorlar uning yaqindaganin ko'rganda aqtinishtalatin. Olardim janin tsingendey. Arman jaylab, unsiz tamaqtanib, irisiktirдің әңгімесінің әрбір сөзін бойына сіңіріп отырды. Оның көз қарасы жартлай желінген бұқтырмасы бар табағы мен терезе арасында ауытқып тұрды. Ол жерден керосин шамының әлсіз жарығы сызылып, сұлтанның, бәлкім, ұйықтап жатқан қараңғы қорасына елес сияқты көлеңкелер түсіріп тұрды. Оның кішкентай жүрегінде үміт пен қорқыныш күресіп жатты. Мен ертең оны көре аламын ба, деп қорқа пысылдады ол. Bir sәтке Asqar ataga көздерін көтеріп. Оның даусы әрең естілді. Жоқ, деп fermerник жауап берді, оған қарамай. Мен саған қауіпті екенін айттым. Және бұл туралы енді сөйлескім келмейді. Бала басын төмен салды. Иықтары көңілсіздіктен сәлтсіп кетті. Оның бала көздеріндегі қайғы соншалықты айқын еді. Bir sәтке Asqar атаның жүрегін шаншып өтті, бірақ ол бұл сезімді тез басып тастады. Қатал болу керек еді, баланың игілігі үшін. Тыйымға қарамастан, келесі күні таңертең, ауладан түнгі көлеңкелерді қуған алғашқы күн сәулелерінен көп бұрын Арман оянды. Күн отты жиегін алыстау жоталарының артынан әрең көрсетіп тұрғанды. Ол үйден тыныш шықты, жалаң аяқ, тек қысқа шортымен. Ол ешкімді оятпау үшін аяғының шымен басып, сұлтанның қорасына қарай беттеді. Бұқа қоршаудың ортасында қозғалмай тұрды. Таңсәр аспанның фонда үлкен, ауыр дене. Armanның жақындап келе жатқан кішкентай денесін көргенде, ол бұрынғы дұшпандығынан ешқандай із қалдырмай, жайлап қоршауға қарай жүрді. Салқын ауада оның танауларынан жеңіл бушығып тұрды. Бала құдықтың жанында қалған кішкентай, ескі шелекті алып, оны таза, салқын сумен толтырып,
abaylab ko'rshovding janna qo'ydi. Sen sho'ldigin bo'larsың, deb pısıldadi Arman, dawsi tang'i samalday jumsaq edi. Bugun tunde anamdi tsimde ko'rdim. Oğan sen turалы aytdim. Sultan suvda sho'lirkep ishdi, al bala oğan tinish söylep, balalik sirlari men qo'rqinishlarim bölesib o'tirdi. Ol oğan o'tgan tungi tsin, anasin qanchalikda sag'inganin, kiydi onu basib olатын cheksiz жалғыздықта aytdi. Men bilemin, sen de Nurlan ag'ani sag'inasың, deb pısıldadi bala, buqaning kuchli mo'ynin ko'z qarasimen siypab. Apay Rayhan mаған оның саған өте жақсы қарағанын айтты. Бірақ уайымдама, енді мен сенің досың бола аламын. Мен кінде келемін. Бұл жасырын таңға әдет бірнеше күн бойы қайталанды. Арман бәрінен бұрын оянып, Сұлтанға таза су апарып, үйге тез қайтпас бұрын бірнеше минут тыныш сөйлесіп отыратын. Ешкім ештеңеден күдіктенбеді, өйткені бала әрдайым ересектер оянғанша төсегіне қайтып келетін. Көп ұзамай фирманың басқа жұмысшылары да Сұлтанның мінез құлқындағы өзгерістерді байқай бастады. Амантай ең ескі малшы, малға тәжірибелі көзі бар адам, Асқар атамен бөлісті. Бастық, Сұлтан бұл күндері бір түрлі. Кеше оның қоршауының жанынан өттім. Ол маған тіпті назар аудармады. Бұрын ол менің үстіме жүгіретін, жолындағы барлық нәрсені керататындай. Мүмкін ауырып қалған шығар, деп жауап берді Асқар ата дегенмен даусында, ерекше сенім жоқ еді. Ол қисынды түсініктеме табуға тырысты, бірақ Арманның бұқаны тыныш сипап отырған бейнесі ойынан шықпады. Дәрігер Ерболдан оны тағы бір рет қарауын сұраймын. Бірақ мал дәрігері Сұлтанды тексеруге келгенде, ол толығымен сау және таңқаларлықтай тыныш жануарды тапты. Күткенінен әлдеқайда тыныш, және әрине, соңғы рет жақыннан көргенінен гөрі тыныш еді. Сынбеймін, деді дәрігер Ербол, құралдарын жинап жатып. Оның бетінде шынайы таңданыс көрініп тұрды. Тексерулер бойынша, ол тамаша жағдайды. Тіпті көрінеді, мүлдем басқа жануар сияқты көрінеді. Салмақтырақ, өзіне сенімдірек. Арманның сыры болса да, көп ұзамай ашылды. Оны Амантайдың 16 жасы, қызы құмар әрі ойнақы ұлы Жомарт ашты. Бір күні таңертең әдеттегіден ерте тұрып, ферманың кішкентай тоғанына балық аулауға кеткен. Сұлтанның қорасының жанынан өтіп бара жатқанда, ол тоқтап, сенімсіздікпен қарауға мәжбүр болған бір нәрсені көрді. Кішкентай Арман қоршаудың жанында тұрып, үлкен бұқамен тыныш сөйлесіп тұрған, ал Сұлтан басын төмен салып тыңдап тұрған, әрбір сөзді түсінгенде. Әкеге көргеніме сенбейсіз, деп Жомарт түскі ас кезінде Амантайға толқып айтты. Бала толқуын әрең ұстап тұрды. Не болды, балам? Деп сұрады Амантай, үлкен нан тістеп. Кішкентай Арман, ол сонда, Сұлтанның жанында еді, онымен сөйлесіп тұрды. Bir адаммен сөйлесіп тұрғандай. Амантай шанышқысын түсіріп алды. Қалай сөйлесіп тұрды? Нақты не көрдің? Ант етемін, әге. Ол жайлап сөйлеп тұрды, ал бұқа бар назарымен тыңдап тұрды. Ол не айтқанын шынымен түсінгендей көрінді. Тіпті қозғалмады да. Бұл хабар сол күні түстен кейін Асқар атаның құлағына жетті. Ашулы, бірақ сонымен бірге қатты алаңдап, ол дереу Арманды іздеуге кетті. Оны аулада тыныш бірнеше шыбықпен ойнап, қандайда бір киелі үйшік салып жатқанда тапты. Арман, бері кел. Деп Асқар ата қатал дауыспен шақырды. Бала секіріп кетті. Кішкентай жайлап жақындады, басы төмен, кенді катап болғанын сезіп. Сұлтанның жанына жасырын барып жүргенің рас па? Арман басын одан да төмен салып, бір сөзде айтпастан, растағандай басын изеді. Оның кішкентай иықтары дірілдеп тұрды. Саған қанша рет қауіпті екенін айттым. Асқар атаның даусы көтеріліп, қауіпті бола бастады. Жарақат алуың мүмкін еді. Түсінбейсің бе? Кішкентай бала Асқар атаның ашулы даусының ауырлығынан қорқып бүрсіп қалды. Сен ауыр жарақат алуың мүмкін еді. Оның қаншалықты үлкен әрі күшті екенін түсінбейсің бе? Бірақ ол маған зиян тигізбейді, деп Арман шаң басқан бетінен ағып жатқан көз жасының арасынан сыбырлады. Ол менің досым. Досың. Асқар ата еңкейіп, баланың арғы иықтарынан ұстады. Оның даусы ашумен қорқыныш араласқаннан дірілдеп тұрды. Арман, сенің жасың небәрі 5-те. Бұқа ешкімнің досы бола алмайды. Ол қауіпті жануар, қаламаса да саған зиян тигізуі мүмкін. Түсінесің бе? Ол қатал болуға тырысты, бірақ баланың еріндерінің дірілдегенін, кішкентай бетіндегі шарасыздықты көргенде, ішінде бірдеңе сыздап кетті. Мен енді бармаймын, деп Арман тұтығып уәде берді. Көз жасы енді еркін ағып жатты. Уәде беремін. Дәл солай, деді Асқар ата дегенмен жүрегі баланың қайғысынан жарылып кете жаздады. Және сенімді болу үшін Амантайға қораның қақпасына жаңа, одан да мықты құлыптар салуды тапсырамын.
Ол tizildi, o'zin bir vaqtda әрі әділ, әрі қатты кінәлі сезініп. Сол түні Арман асы әрі ұзақ жылады. Соншалықты қатты жылады, апай Райхан оны жұбату үшін бірнеше рет оның бөлмесіне кіруге мәжбүр болды. Неге Асқар ата мені сұлтанды көруге жібермейді? Деп еңіреп жылап жатты бала, бетін жастыққа басып. Апай Райхан оның жанына төсекке отырып, шашын жайлап сипады. Ол сен үшін уайымдайды, Арманым, жарақат алып қалама деп қорқады, жаным. Бірақ мен жарақат алмаймын. Сұлтан мені жақсы көреді. Мен білемін. Оның балалық сенімі мызғымас еді. Білемін, балам, білемін, деп апай Райхан күрсінді. Бірақ Асқар ата ол өмірінде маңызды адамдарды жоғалтқан. Ол сені де жоғалтқысы келмейді. Түсінесің бе? Арман қарт әйелдің құшағына тығылып, жұбаныш іздеді. Ол Олайгүл әжені жоғалтты, солай ма? Иә, жаным. Жоғалтты, және бұл оның жүрегіне қатты батты. Міне, осында, деді ол жүрегін нұсқап. Сондықтан ол кейде сені қауіпті нәрсе істеп жатқаныңды көргенде, соншалықты қатал әрі ашулы болады. Ол жай ғана қорқады. Мен білмеппін, деп міңгетті Арман, еңіреуі жайлап басылды. Енді ұйықта. Ертең жаңа күн болады, деді апай Райхан, оның маңдайынан сүйіп. Бірақ келесі күні Асқар ата өз шешімінде табанды болып қалды. Ол Амантайға сұлтанның қорасының қақпасына екі жаңа, ауыр клуб орнатуды бұйырды, және оның тікелей рұқсатынсыз жануарға жақындауға қатаң тыйым салды. Тіпті тамақты да арнайы жасалған тесік арқылы беру керек болды. Арман келесі бірнеше күнді толықтай көңілсіз өткізді. Ол ешкіммен сөйлеспей, ойнаудан бас тартып, уақытының көп бөлігін верандада отырып, қора жаққа мұңды көзбен қарап өткізді. Кейде апай Райхан оны жылаудан қызарған көздермен тауып алатын. Баланың жүрегі ересектің жүрегіндей азап шегеді, деп ол Асқар атаға кінәлап айтты. Сіз балаға тым қаталсыз. Жаралы болғаннан гөрі мұңды болғаны жақсы, деп Асқар ата қайтпастан жауап берді. Бірақ әр кеш сайын жалғыз қалғанда, үй қызметкерінің сөздерімен жылап отырған Арманның бейнесі оны мазалайтын. Осы уақытта сұлтан да кішкентай досының жоқтығын сезіп жатқанына айқын белгілер бере бастады. Ол қайтадан мазасыз, ашушаң болып кетті. Үнемі тырнақтарымен жерді тырнап, жанынан біреу өткен сайын ашумен пысқыратын. Дұрыс тамақтанбай, сағаттар бойы қоршаудың жанында тұрып, үй жаққа қарап тұратын. Бұқа тағы да бір түрлі, деп байқады Амантай, бірдеңе іздеп жүрген сияқты. Тыйым салынғаннан бір апта өткен соң, бәрін өзгерткен бір оқиға болды. Таң ата аймаққа қатты дауыл соқты. Қатты желмен нөсер жаңбыр фермадағы барлық адамды оятты. Асқар ата жануарларды тексеру үшін шаммен үйден шықты. Сол кезде сұлтанның қорасынан қатты сықырлаған дыбыс естіді. Жаңбыр астында жүгіріп, қораға жеткенде, үлкен ағаштың қоршаудың бір бөлігіне құлап, бұқаның өтуіне жеткілікті үлкен саңылау ашқанын көрді. Сұлтан енді ол жерде жоқ еді. Амантай, жомарт, деп асқымай ата үрейлене айқайлады, даусы желдің үлдеуінен әрең естіліп. Сұлтан қашып кетті. Бірнеше минут ішінде ферманың барлық еркектері аяққа тұрып, шамдармен және арқандармен іздеу ұйымдастырды. Алаңдаушылық үлкен еді, өйткені мұндай үлкен бұқа, меншікте жоғалып кетсе, ауыр апаттарға әкелуі мүмкін еді. Арман айқай-шудан оянып, терезеге жүгіріп, барлық қимылды көріп, не болғанын бірден түсінді. Апай Райхан жағдайды түсіндіру үшін оның бөлмесіне кірді. Сұлтан дауылдың кесірінен қашып кетті, жаным. Ер адамдар оны іздеуге кетті. Ол қорқып жатыр, деп Арман уайымдап пысылдады. Жаңбыр мен күн күркіреуінен қорқады. Ол дауылды ұнатпайды. Бала терезенің жанында қалып, шамдардың қимылын бақылап тұрды. Кенеттен ол сұлтанның қайда болуы мүмкін екендігі туралы бір түрлі сенімділік сезінді. Апай Райхан, мен біраз сыртқа шыға аламын ба? Ешқашан, Арман. Жаңбыр өте қатты жауып тұр және сыртта қауіпті. Бірақ бала орнында тұра алмады. Ішіндегі бірдеңе оған сұлтанды қайдан табу керектігін дәл білетінін айтып тұрды. Ол апай Райханның бөлмеден шығуын күтіп, өте баяу терезені ашты. Жаңбыр басыла бастаған, бірақ әлі де жауып тұрды. Сырттағы жаңбыр басылып, жеңіл сіркіреуге айналған, бірақ қараңғылық әлі де қойы еді. Арман аласа терезеден жалаң аяқ түсіп, аяқтары батпақты жерге батты. Ол ауладан өтті, қараңғылықтан немесе ғимараттардың елес сияқты сұлбаларынан қорықпай. Қандай да бір ішкі компас, сініксіз әрі күшті, оны алға, жеміс бағынан, көкөніс бақшасынан, сосын ескі, жартылай қираған қораның ең алыс шетіндегі қоймаға қарай жетелеп бара жатты. Жылдар бойы пайдаланылмаған және уақыт пен табиғат құбылыстарының қысымынан баяу құлап жатқан жер. Дәл сол жерде, шіріген шатырдың астында бүрісіп, суықтан емес, көбіне қорқыныштан дірілдеп, сұлтан тұрды.
Үлкен жануар қараңғыда жоғалған және мүсәпір көрінді. Қорасының қауіпсіздігінен алыста. Алыста әлі де жарқылдап тұрған найзағайлар оның күшті денесіне қатерлі жылтырақтар түсіріп тұрды. Сұлтан, деп Арман жайлап шақырды. Ақырын, кенеттен қимыл жасамай жақындап. Оның даусы жұмсақ әрі тыныштандыратын еді. Бұқа басын кенет көтеріп, көздері қараңғыда қорқынышпен жылтырады. Бірақ баланың кішкентай денесін көргенде, оның кеудесінен төмен, дірілдеген дыбыс шықты, демек, жеңілдік тынысы сияқты. Ол Арманға қарай бірнеше сенімсіз қадам жасады. Мен білемін, сен дауылдан қорықтың, деді бала, кішкентай қолын созып. Сұлтан үлкен басын төмен салып, Арманның оның ылғалды тұмсығына тиіне мүмкіндік берді. Бірақ мен қазір осындамын. Бәрі жақсы. Үйге қайтайық, жарайма. Әрбір сөзді түсінгендей, Сұлтан баланы мойынсұнып беріп кетті. Арман алда жүріп, оған жайлап әрі жігерлендіріп сөйлеп, ал салмағы жарты тоннаға жуық бұқа оны қозыдай мойынсұнып батпақты ауладан өтіп, ферманың шамдарына қарай еріп кетті. Дәл осылай тапты оларды Асқар ата, бүкіл ферма аумағын 2 сағат бойы нәтижесіз іздегеннен кейін. Фермер сүйегіне дейін су болып, шаршап, үйге қайтып келе жатқанда, оны сөзсіз қалдырған бір көріністі көрді. Арман тыныш сіркіреген жаңбыр астында, жайбарақат жүріп келе жатыр, ал артынан айлар бойы жұмысшыларын үрейлендірген бұқа еріп келе жатыр. Арман, деп айқайлады Асқар ата, даусы жеңілдік, таңданыс және әлі де жасырынған қорқыныш араласқан. Оларға қарай жүгірді. Бала бұрылып, күлімсіреп оған қол бұлғады. Мен оны таптым, Асқар ата. Ол ескі қорада қорқыпты. Асқар ата олардан бірнеше метр қашықтықта тоқтады, әлі де көргеніне сене алмай. Сұлтан Арманның жанында толығымен тыныш тұрды, мойынсынған ит сияқты. Қалай істедің? Асқар ата сенімсіздікпен басын шайқап, сөздері жоғалып кетті. Ол жай ғана менімен келді, деп Арман қарапайым жауап берді. Біртіндеп іздеу тобының басқа еркектері. Де дауыстарға тартылып келе бастады. Амантай, Жомарт, тіпті Арманның бөлмесінде жоқ екенін біліп, үрейленген апай Райханды. Арманым, деп жеңілдікпен айқайлады, баланы құшақтап. Бізді қалай қорқыттың, балам? Кешіріңіз, апай Райхан, бірақ мен оның қайда екенін білдім, деді бала сенімді. Іздеуге көмектесуге шақырылған дәрігер Ербол да сол сәтте келіп, таң қалып бұл керемет көріністі бақылап тұрып қалды. 30 жылдық мал дәрігерлік тәжірибемде ешқашан мұндайды көрмеппін, деп мүңк етті, даусында таңданыс сезілді. Асқар ата жайлап балаға және бұқаға жақындады. Арман, оның қайда екенін қайдан білдің? Бала бір сәт ойланды. Жақсы, мен мұңайғанда тыныш жерлерде болғанды ұнатамын. Ол да солай қалай деп ойладым. Сұлтан Асқар атаның жақындап, оны қораға қайта апаруына мүмкіндік берді. Барлық жол бойы бұқа басын төмен салып, Арманға жақын ұстап, оның қорғанысын іздегендей болды. Сол түні апай Райхан Арманды суықтан және балшықтан тазарту үшін жылы суға шомылдырып жатқанды. Асқар ата ас үйде отырып, терең ойларға батты. Апай Райхан дайындаған ыстық кофені ішіп отырған дәрігер Ерболдың сөздері оның ойында жаңғырып тұрды. Бұл балада ерекше бірдеңе бар, Асқар. Мені алаңдататын да сол, деп жауап берді Асқар ата. Неге алаңдатады? Ол бүгін жағдайды құтқарды ғой. Сенің бұқаңды құтқарды. Асқар ата ауыр күрсінді. Өйткені мен мұнымен қалай күресу керектігін білмеймін. Менің ешқашан балам болмаған, Ербол. Енді міне, бұл бала пайда болды. Мен жай ғана түсінбейтін нәрселер істейді. Мүмкін түсінудің қажеті жоқ шығар, деп ұсынды мал дәрігері. Мүмкін жай ғана қабылдау керек шығар. Оны қабылдау. Келесі күні Арманның Сұлтанды қалай тапқаны туралы әңгіме бүкіл аймаққа тарады. Асқар атаға бұқаларды жуастатын баланы көргісі келген бірнеше қызыққұмар фермерлер келді. Бұл ойдан шығарылған, әсіреленген, деп Асқар ата ескі көршісі әрі досы Қайрат көкемен сөйлесіп, оларды сендіруге тырысты. Баланың жай ғана бағы жанды, бар болғаны сол. Бірақ Қайрат көке даналықпен басын шайқады. Асқар, мен сені 20 жылдан бері білемін. Сен ешқашан әңгіме ойлап табатын адам болмағансың. Егер сен болды десең, демек болды. Апай Райхан келушілерге кофе ұсынды, ал Арман өзі тудырған қызығушылыққа мән бермей, аулада ойнап жүрді. Апай Райхан, деді Қайрат көке, баланың бұқамен сөйлесетіні рас па? Сөйлесет, әрі қалай, деп ол мақтанышпен жауап берді. Ал Сұлтан бәрін мұқият тыңдайды. Асқар ата көзін айналдырды. Райхан апай, адамдардың басын мұндай ойлармен толтырма. Бұл ой емес, Асқар ата. Бұл менің күнде көріп жүргенім. Қалай күнде? Деп Асқар ата күдікпен сұрады. Апай Райхан тым көп сөйлеп қойғанын түсінді.
Жақсы, яғни, мен кейде баланы терезеден қораға қарап тұрғанын көремін. Және мүмкін ол тыйым салынғаннан кейін де Сұлтанды көруге барып жүрген шығар. Асқар ата орындығынан тұрды. Арман, деп қатаң дауыспен шақырды. Бала жүгіріп келді, тағы да қиындыққа тап болғанын біліп. Сөзімді тыңдамадың ба? Тыйым салғаннан кейін де қораға барып жүрдің бе? Арман басын төмен салды. Тек аздап ара тұра. Арман, мен босқа тыйым салған жоқпын. Бұл қауіпті. Бірақ ол мені жақсы көрсе, неге қауіпті? Қарапайым сұрақ Асқар атаны жауапсыз қалдырды. Қайрат көге мен басқа келушілер әңгімені қызығушылықпен бақылап тұрды. Кофеге қалған дәрігер Ербол араласты. Асқар, бір ұсыныс айта аламын ба? Айт. Сұлтанды Арман жанында болғанда тексерсем қайтеді. Осылайша бұл байланысты жақсырақ түсіне аламыз. Асқар ата ойланып қалды. Білмеймін. Қауіпсіздікке кепілдік беремін, деп дәрігер Ербол табандылық танытты. Ең кішкентай қауіп белгісін көрсем, баланы дереу сол жерден алып кетемін. Арман Асқар атаға үмітпен қарады. Өтінемін, Асқар ата. Ұзақ ойланғаннан кейін Асқар ата келісті. Бірақ бірінші бір түрлі нәрсе болса, екеуің де сол жерден шығасыңдар. Бір сағаттан кейін дәрігер Ербол, Асқар ата, Арман және бірнеше көршілер, олардың арасында Қайрат көкеде бар, Сұлтанның қорасында жиналды. Әдетте мұндай көп адамның жанында мазасызданатын бұқа, Арманның жанында таңқаларлықтай тыныш қалды. Бала қоршаудың ішінде тұрды, ал басқалары сырттан бақылап тұрды. Таңқаларлық, деп міңк етті дәрігер Ербол, жануардың мінез құлқын бақылап. Оның қан қысымы қалыпты, тыныс алуы тыныш. Басқа жануар сияқты көрінеді. Арман Сұлтанның мойнын сипап тұрды, дәрігер Ербол тексеру жүргізіп жатқанда. Онымен сөйлес, деп мал дәрігері Арманнан өтінді. Не туралы дәрігер? Кез келген нәрсе туралы. Оның реакциясын көргім келеді. Арман Сұлтанға бұрылды. Нұрлан ағаны есіңе аласың ба? Деп сұрады бала. Апай Райхан маған оның саған өте жақсы қарағанын айтты. Нұрланның атын естігенде Сұлтан құлақтарын тікірейтіп, төмен дыбыс шығарды. Ол кетуге мәжбүр болды, деп жалғастырды Арман. Бірақ сен жалғыз қалмадың, мен қазір осындамын. Бұқа басын Арманның кеудесіне дейін еңкейтіп, құшақтауға ұқсайтын бір киіміл жасады. Құдайым-ай, деп пысылдады Қайрат көге. Ешқашан мұндайды көрмеппін. Дәрігер Ербол. Тексеруін аяқтап, жануардан алыстады. Асқар, сенімен жеке сөйлесуім керек. Екеуі топтан алыстады. Не болды дәрігер? Бұл бала қалыпты емес. Асқар ата жүрегінің жылдам соғып жатқанын сезді. Қалай қалыпты емес? Тыныштал, жаман ештеңе жоқ. Бірақ оның жануарлармен шынайы, табиғи қабілеті бар. Мен бұрын осындай жағдайларды көргенмін, бірақ ешқашан мұндай айқын емес. Қандай қабілет? Кейбір адамдар жануарлармен қарым-қатынас жасау үшін табиғи қабілетпен туады. Бұл мистикалық немесе табиғаттан тыс нәрсе емес. Бұл олардың дене тілін және эмоцияларын инстинктивті түсінуі сияқты. Асқар ата Сұлтанмен сөйлесуді жалғастырып жатқан Арманға қарады. Ал бұл қауіпті ме? Керісінше, мұндай адамдар әдетте тамаша мал дәрігерлері, жаттықтырушылар немесе фермерлер болады. Мәселе мынада, оларды жиі дұрыс түсінбейді. Не істеуімді ұсынасыз? Баланың бұл қабілетін дамытуына мүмкіндік беріңіз, әрине, бақылаумен. Бірақ айқын болып табылатын нәрсені басуға тырыспаңыз. Асқар ата мал дәрігерінің сөздерін ой елегінен өткізіп, үнсіз қалды. Ал егер бір жазатайым оқиға болса? Асқар, жазатайым оқиғалар кез келген жерде болуы мүмкін. Бала аулада ойнап жүргенде, немесе ваннада сырғанап жарақат алуы мүмкін. Біз бәрінен қорқып өмір сүре алмаймыз. Сол түні Асқар ата Арман туралы апай Райханмен ұзақ әңгімелесті. Марқұм Айгүл апай әрдайым өмірдегі барлық нәрсе бір себеппен болады дейтін, деді үй қызметкері кешкі астың ыдыстарын жуып жатып. Мүмкін Арман мұнда дәл Сұлтан үшін келген шығар. Немесе мүмкін бізге жұмыс беру үшін келген шығар, деп Асқар атамен кетті, бірақ даусында бұрынғы қаталдық жоқ еді. Асқар ата, бұл бала бұл үйге өмір әкелді. Айлар бойы сіздің күлгеніңізді көрмедім, ал бүгін көрдім. Қашан? Оны Сұлтанды қайтарып әкелгенін көргенде. Сіз мақтандыңыз, дегенмен оны жасыруға тырыстыңыз. Асқар ата жауап бермеді, бірақ апай Райханның дұрыс айтқанын білді. Бөлмесінде Арман төсекте жатып, терезеден қора жаққа қарап жатты. Арман, Асқар ата есіктен көрінді. Сенімен сөйлесе аламын ба? Бала төсекте отырды. Мен бірдеңе дұрыс істемедім бе? Жоқ. Асқар ата оның жанына отырды. Мен саған бірдеңені түсіндіруіңді қалаймын.
Davul кезінде Sultan'da қайдан табу керектігін қайдан білдің? Arman bir set ойланды. Мен дұрыс түсіндіре алмаймын, бұл сен ештеңе айтпасаң да, сені мұңайып тұрғаныңды білетінім сияқты. Асқар ата таң қалды. Арманның мұны байқағанын білмеген. Мен кейде Айгүл әженің суретіне қарағанда мұңайымын, деп Арман жайлап қосты. Ал Сұлтан менде сол сияқты ма? Ол мұңайғанда, немесе қорыққанда, немесе ашуланғанда сеземін. Ал сен одан қорықпайсың ба? Арман басын шайқады. Неге қорқуым керек? Ол маған ешқашан зиян тигізбейді. Сен бұған қалай соншалықты сенімдісің? Өйткені ол мені жақсы көреді, дәл мен оны жақсы көргендей. Жауаптың қарапайымдылығы Асқар атаға күтпеген түрде әсер етті. Арман, ал егер мен саған күнде Сұлтанды көруге рұқсат берсемше? Бірақ тек мен немесе апай Райхан жанында болғанды. Баланың көздері жарқырап кетті. Шынымен бе? Шынымен, бірақ мен айтқандай болуы керек, түсіндің бе? Түсіндім. Арман төсектен секіріп түсіп, Асқар атаны құшақтады. Рахмет. Бұл баланың фермаға келгеннен бері оны алғаш рет құшақтауы еді. Асқар ата кеудесінде жылу тарағанын сезді. Ал енді ұйықта. Ертең таңғы астан кейін оның жанына бара аласың. Келесі күні таңертең Арман ерте оянды. Алған рұқсатынан қуанышты еді. Ол тез таңғы асын ішіп, Сұлтанның оны күтіп тұрған қорасына жүгірді. Қайырлы таң, Сұлтан. Деді Арман көңілді. Бүгін мен мұнда күні бойы қала аламын. Апай Райхан верандадан күлімсіреп оларды бақылап тұрды. Керемет емес пе, Асқар ата? Деп фермер жақындағанда ескертті. Бұл үлкен жауапкершілік, деп жауап берді Асқар ата. Бірақ даусында бұрынғы қаталдық жоқ еді. Дәрігер Ербол таңертең фермаға Арманның бұқаға алғашқы ресми сапарын сүйемелдеу үшін келді. Мен бұл мінез құлықты құжаттағым келеді, деп түсіндірді ол. Бұл басқа ұқсас жағдайлар үшін пайдалы болуы мүмкін. Арман бүкіл таңды қорада өткізді. Сұлтанмен сөйлесіп, оған таза су апарып, тіпті жануарға бірнеше қарапайым командаларды үйретуге тырысты. Отыр, Сұлтан, деді бала, қолдар мен қимылдар жасап. Барлығының таңданысына, бұқа денесін төмендетіп, ит отырғандай қалыпқа келді. Сенбеймін, деп мүңк етті дәрігер Ербол, бәрін дәптеріне жазып. Енді тұр, деп өтінді Арман. Сұлтан мойынсынды. Алыстан оларды бақылап тұрған Амантай жақындады. Бастық 30 жыл малмен жұмыс істеп, бұқаның бұйрыққа осылай мойынсынғанын ешқашан көрмеппін. Мен де, деп мойындады Асқар ата. Түскі ас кезінде Арман Сұлтанмен өткізген таңғы уақыты туралы ынталана әңгімеледі. Ол мен айтқанда отыруды және тұруды үйренді. Деді бала қуанышпен. Ертең мен оны шақырғанда келуді үйретемін. Ақырын чемпион, деді Асқар ата жұмсақ күлімсіреп, бір уақытта бір нәрсе. Бірақ ол тез үйренеді. Және ол үйренгенді жақсы көреді. Апай Райхан Арманның табағына тағы да тамақ салды. Жақсылап тамақтан, бүгін көп күш жұмсадың. Апай. Райхан, деді Арман кенеттен, бірдеңе сұрасам бола ма? Әрине жаным. Айгүл әже қандай адам еді? Асқар ата шайнауын тоқтатты. Бұл Арманның марқұм әйелі туралы алғаш рет сұрауы еді. Апай Райхан Асқар атаға қарап, үнсіз жауап беруге рұқсат сұрады. Асқар ата жайлап басын изеді. Ол өте ерекше адам еді, Арманым, деді апай Райхан мейірімді дауыспен. Ол жануарларды сен сияқты қатты жақсы көретін. Оның жұлдыз атты биесі болатын, тек соған ғана бағынатын. Сұлтанның маған бағынғаны сияқты ма? Ұқсас, Арман Асқар атаға қарады. Сіз оны сағынасыз ба? Тікелей сұрақ Асқар атаны таң қалдырды. Деп ол шынайы жауап берді. Мен оны қатты сағынамын. Мен де анамды сағынамын, деді Арман жайлап. Бірақ апай Райхан айтты, біз жақсы көретін адамдар жүрегімізде қалады, олар енді осында болмаса да. Асқар ата көздерінің ылғалданғанын сезді. Апай Райхан дұрыс айтады. Онда, мүмкін Айгүл әже қазір Сұлтанға қамқорлық жасап жатқанымды көріп қуанып жатқан шығар. Баланың қарапайым сөйлемі Асқар атаға қатты әсер етті. Әйелі қайтыс болғаннан бері алғаш рет ол бір түрлі тыныштық сезінді. Бұл ол шынымен де бұл жағдайды мақұлдап тұрғандай. Түстен кейін Арман апай Райханның сүйемелдеуімен қораға қайтты. Сұлтан оны ынталана қарсы алды. Құйрығын бұлғап, төмен қанағаттанарлық дыбыстар шығарып. Қараңызшы, сізді көргенде қалай қуанады, деп ескертті апай Райхан. Ол маған мені сағынғанын айтты, деді Арман табиғи түрде. Сізге айтты ма? Сөзбен емес, бірақ ол не айтқысы келгенін түсінемін. Апай Райхан баланы бұқамен қарым-қатынас жасап жатқанын бақылап, бір түрлі сезімге бөленді, ал бұл ол кезде соқтып болу үшін тым ерекше бір нәрсенің куәсі болып тұрғандай.
Biroq tinchlik kelesi kuni firmaga sandi ko'ligimen kelgan iskir Ruslan Mirzaning keluvimen buzildi. Sizlarda o'ta yaxshi tuxumlik buqa bor deb eshitdim, dedi Ruslan Mirza ularni bag'alovchi ko'zqarashbilan qarab Asqar Ataga. Sultan sotilmaydi, deb Asqar Ata derev javob berdi. Men hali bag'asini aytgan jo'qman, deb Ruslan Mirza sal kulimsiradi. 1 million tenge to'layman. Qo'lma-qo'l. Bu sum az g'urushi edi. Asqar Ata Aygul qaytis bo'lgandan beri firmaning qarjilik qiyinliqlarida bastan kechirib jatganini biletin. Ayelining avruvi ularning jinoqlarining ko'p bo'ligini jumsab jibergan. Sodan beri ol burungi jumuspen paydaga degan qulshinisin jo'g'altganday bo'ldi. 1 million tenge jinalgan masalalardan ko'pincha shetin edi. O'ylanuim kerak, dedi Asqar Ata ixlossiz. Ne turali o'ylanu kerak? Bu tek tuxumdatu uchun paydalanilатын buqa uchun tomosha usiniz. Avlada yaqin yerda o'ynab yurgan Arman angimeni eshitib, irisiktirga qaray yugurdi. Beti vayimdan bo'zarib ketgan. Sultonni satasiz ba? deb dirildigan davuspen so'radi. Biz jayg'ana söylesib jatırmiz, deb javob berdi Asqar Ata. Bul buqani juvastad deytin balama? deb so'radi Ruslan Mirza, Armanni bastan ayak sizib. Ol eshkimdi juvastpaydi, dedi Asqar Ata qo'rg'anishpen. Olar do'stlar. Do'stlar. Ruslan Mirza qattiq kuldi. Buqaning do'si bo'lmaydi, kurmetdim. Buqaning yesi bo'ladi. Arman Ruslan Mirzaga ashiqjik ko'ruvchilikpen qaradi. Sultan mening do'sim. Әрине, balaqay, әрине, deb Ruslan Mirza misqilmen javob berdi. Ol qaytadan Asqar Ataga burildi. Sonымен javobingiz qanday? Ertingi deyin o'ylanuga vaqt beringiz. Ruslan Mirza ketgandan keyin Asqar Ata sinishda o'ylab, firmada uzoq vaqt bo'yi yurdi. Arman uni sultanning qo'rasining janida topdi. Asqar Ata, siz uni shinimen satasiz ba? Bilmayman, Arman, firmaga aqsha kerak. Biroq sultan jana indi mung'aysishi. Ol erinbesishi. Nurlan ağa ketkindigidey bo'lsa-shi. Armanning surag'i Asqar Ataning ilmiuga tirishgan jarasına tiydi. Sultan Nurlan ketgindi qattiq qiynalgan edi. Kiydi keyin shishimdir qabildauga to'g'ri keladi. Biroq ol bizga senedi. Biz ketib, uni yolg'iz qoldirganday bo'lar edik. Asqar Ata sultanga qaradi. Bu turali apay Rayhan men söylesemin. Sol tuni Asqar Ata dilemmasini uy xizmetkerine aytdi. 1 million, Rayhan apay, bu ko'p ақша. Ko'p, Asqar, ko'p. Biroq oған turarliq ba. Armanning jeni sultanning yuragin jaralauga. Arman işin ol jayg'ana buqa emas, Asqar, uning eng yaxshi do'si. Al sultan işin Arman senetin yolg'iz adam. Asqar Ata kursindi. Siz meni tim sezimtal bo'lib ketdi deb o'ylaysiz ba? Men sizdan adam bo'lganingizda o'ylayman. Asqar, marhum Aygul siz ben maqtanar edi. Siz qaydan bilesiz? O'tgani ol har doim aqsha keladi degitedi. Biroq shinoyi muhabbat mangilik deytin. Apay Rayhan turdi. Siz bu turali o'ylanib jatganda, men marhum Aygul apayning eski zatlarini qarab chiqaman. Mumkin shishim qabildauga ko'maktesetin nemesi eng bo'lmaganda, biroz jubanish beretin birdengi tabarman. Apay Rayhan Aygul apayning eski sandig'indagi eski xatlar men buktilgan kiyimderdi uzoq vaqt bo'yi axtardi. Kenetden uning qo'li eski metal qo'rabqa tiydi. Ishinde eski sarg'aygan fotosuretlar bor edi. Ulardan birinde Aygul kulimsirib, sabiy ustab turdi. Al janda Asqar Ata ering tanigan jas ayil turdi. Janar, Aygulning nemere qarindasi jane Armanning anasi. Asqar, beri kel. Qara, deb ol to'lg'ib chaqirdi. Asqar Ata jaqindadi. Bul Janar, al bul sabiy, bul Arman emaspi? Ol dirildigan qo'ldar men suretni oldi. O'sha vaqtda apay Rayhan boshqa suret topdi. Onda shamamen 2 jasar bala firmaning avlasida o'ynab yurdi. Bala Armanga tankalarliqda o'xshaydi. Al suretning ortki fonida jaylimda kichkentay buzov ko'rinib turdi. Xudaymay, deb pisildadi Asqar Ata. Bul Arman. Al anov buzov, bul sultan kichkentay kezindi. Ular kichkentay kezining bir-birini taniydi ekan qo'y. Bul жаңалық bärini o'zgartdi. Kelesi kuni tangirting Asqar Ata Armanda avladan izledi. Beri kel, sağan birdengi ko'rsatkim keledi. Ol balaning janına jerga o'tirib, o'g'an suretlarda ko'rsatdi. Burun osunda bo'lganing esingdemi? Arman suretlarga muhiyat qaradi. Menki bir narsalarda esimga tushirетін сияқтымын. Aygul ajining ma'gan aytatin bir ani bor. Jene Arman jaylab bir avenda ыңылдай bastadi. Bul Aygulning tamoq pisirib jatganda, jiya aytatin sol ani edi. Men bildim, dedi Asqar Ata to'lg'ib. Sen munda ko'shib kelganga deyinde o'tbasining bir mishisi bo'lgansan. Al sultan. Sultan da seni esne aladi. Sondiqdan sendir bir-biringa sonchalıqta senesingdir. Arman qaytadan suretlarga qaradi. Birevini ala alamin ba?
Әрине. Бала Айгүлдің құшағында отырған, ал жанында кішкентай бұзау Сұлтан ойнап жүрген суретті таңдады. Енді мен неге мұнда өзімді емдегідей сезінетінімді түсіндім, деді Арман. Және Сұлтан саған неге соншалықты сенеді, деп Асқар ата толықтырды. Руслан Мырза Асқар атаның жауабын алуға келгенде, фермер оны верандада күтіп тұрды. Беті тыныш, бірақ шешімді еді. Сонымен не шештіңіз? Деп Руслан Мырза шыдамсыздана сұрады. Мен шештім, деп Асқар ата жайлап жауап берді. Сұлтан сатылмайды. Қалай сатылмайды? Деп іскер қабағын түйді. Мен 1 миллион ұсындым. Ұсынысыңызға рахмет, бірақ ол сатылмайды. Неге? Сол бала үшін бе? Деп Руслан Мырза мысқылдады. Бүкіл отбасы үшін, деп Асқар ата нық жауап берді. Сұлтан біздің отбасымыздың бір мүшесі. Руслан Мырза ашуланып басын шайқады. Сіздер өкінесіздер. Қартайған бұқаның ешқандай күні жоқ. Осы сөздермен ол қозғалтқышты іске қосып, көлігі шаң бұлтында жоғалып кетті. Руслан Мырза кеткеннен кейін, Арман верандаға жүгіріп келді, көздері үмітпен жарқырап. Асқар ата, ол кісі кетті. Бұл дегеніміз. Сұлтан қалады деген сөз бе? Қалады, Арманым, деп Асқар ата күлімсіреді. Бала қуаныштан айқайлап, фермерді құшақтады. Рахмет. Көп рахмет, Асқар ата. Бірақ, деп Асқар ата оның арқасынан қағып қосты. Енді сен маған фермада одан да көп көмектесуің керек, түсіндің бе? Сұлтанды сатпағандықтан, екі есе көп жұмыс істеуіміз керек. Көмектесемін. Барлық нәрседе көмектесемін. Деп Арман қуанышпен уәде берді. Сұлтанды сақтап қалу шешімі фермаға жаңа қуат берді. Арман ризашылықтан жігерленіп, жануарларға қамқорлық жасауға одан да ынталана кірісті. Асқар ата баланың қатысуы жануарлардың мінез құлқын ғана емес, ферманың жалпы өнімділігін де жақсартып жатқанын байқады. Сиырлар көбірек сүт беріп, тауықтар көбірек жұмыртқалай бастады. Сенің ерекше қасиетің бар, Арман, деді дәрігер Ербол бір сапары кезінде. Үлкейгенде мал дәрігері болуды ойладың ба? Мал дәрігері болып осында, Асқар атамен және Сұлтанмен бірге тұра аламын ба? Деп бала үмітпен сұрады. Әрине бола аласың, деп жауап берді Асқар ата. Бұл сенің үйің. Үй сөзі Арманды бұрын соңды сезінбеген бақытқа толтырды. Бірақ тыныштық қайтадан бұзылды. Сұлтан кенеттен оғаш белгілер көрсете бастағанда, ол енжар болып, тәбетінен айырылды. Дәрігер Ербол ешқандай физикалық себеп таппады. Ол мұңайыпты, деді Арман жайлап. Қайтадан жалғыз қалудан қорқады. Мал дәрігері келісті, сатылу қаупінен кейінгі айырылысу алаңдаушылығы. Ол Арманға Сұлтанмен одан да көп уақыт өткізуді кеңес берді. Арман Сұлтанның жанынан шықпай, жанды тамақтанып, сабағын оқып, тіпті бірнеше түн қорада ұйықтады. Мен мұнда болмағанда ол жаман түстер көреді, деп түсіндірді ол. Асқар ата олардың байланысының оның ақылынан тыс екенін қабылдай бастады. Және ғажайып орын алды. Сұлтан біртіндеп жақсара бастады. Бала бұқаны құтқарды, деп дәрігер Ербол таңданыспен ескертті. Онсыз Сұлтан ауыр депрессияға ұшырауы мүмкін еді. Сұлтанның сауығуы олардың байланысын одан әрі нығайтты. Арман бұқаға одан да күрделі командаларды үйрете бастады. Сұлтан оларды таңқаларлық жеңілдікпен үйренді. Арман мен Сұлтанның даңқы тарады. Фермерлер алыстан кеңес сұрауға келетін. Мен олардың не айтқысы келгенін тыңдаймын, деп Арман қарапайым жауап беретін. Асқар ата Арманның атағының табыс көзі бола алатынын түсінді. Арманның келісімімен кеңес берулер басталды. Ақша ферманы жақсартуға жұмсалды. Үміт шаруашылығы гүлденді. Арман өлшақ баладан өзіне сенімді балаға айналды. Дәрігер Ербол тіпті мал дәрігерлік студенттерін Арманның жұмысын бақылауға әкеле бастады. Фермадағы өмір үйлесімді ырғақ қатысты. Арман таңертең апай Райханмен сабақ оқып, түстен кейін Асқар атаға көмектесіп, кешкісін кеңес берумен айналысты. Бір күні Асқар ата Арманмен: Сұлтанды бақылап отырып, сендер екеуің керемет командасыңдар, деді. Біз бір отбасымыз, деп түзетті Арман. Отбасы сөзі Асқар атаға қатты әсер етті. Деп келісті ол. Біз бір отбасымыз. Апай Райхан верандадан оларды естіп, толқып күлімсіреді. Сендер екеуіңнен не үйренгенімді білесіңдер ме? Деп Асқар ата бір күні Арманнан сұрады. Кейде өмірдегі ең маңызды нәрселер біз оларды ең аз күткен кезде келеді. Арман күлімсіреді. Мен мұнда келгенім сияқты. Дәл сенің мұнда келгенің сияқты. Бала Асқар атаны құшақтады. Мен сізді жақсы көремін, Асқар ата. Мен де сені жақсы көремін, балам. Бұл Асқар атаның Арманды алғаш рет балам деп атауы және өзін шынымен әкеретінде сезінуі еді. Бірнеше таңертеңнен кейін Арман кеудесінде бір түрлі сенімділікпен оянды.
Ol qurağa жүгіріп барып, Sultanның оны басқаша көз қараспен күтіп тұрғанын көрді. Arman buqani siypau үшін қолын созғанда, Sultan burun soңды жасамаған bir нәрсені істеді. Ол басын құрметпен иіп, Armanның ол үшін істеген барлық нәрсесіне алғыс білдіргендей болды. Arman үнсіз хабарды түсініп, күлімсіреді. Ештеңе етпейді, досым. Саған да рахмет. Arman мен Sultanның оқиғасы аймақта аңызға айналды. Махаббат, сабырлық пен түсіністіктің кез келген кедергіні жеңе алатынына дәлел болды. Arman өсіп, жануарлардың мінез құлқына маманданған танымал мал дәрігері болды. Ал Sultan оның өмірлік серігі әрі шабыт көзі болып қалды. Asqar ата лайықты түрде қартайды, апай Райхан үйдің жүрегі болып қала берді. Ал үміт шаруашылығы жануарлар мен адамдардың мінсіз үйлесімділікте өмір сүретін қасиетті орнына айналды. Өйткені кейде ең үлкен баталар қиындықтар мен бүркемеленіп келеді. Arman мен Sultanның оқиғасы жүрегімізді махаббатқа ашқанды. Ол әрдайым өмірімізді біз тіпті елестете алмаған жолдармен өзгертудің бір жолын табатынына дәлел.